So, good morning, all of you. In previous class, we derived noise analysis in DSBSC system. Okay. In the similar manner, we have to derive figure of merit for SSBSC signal as well as amplitude modulated signal. Okay. So, noise analysis okay. So, in noise analysis, we done at the receiving section. Okay. So, SSBSC receiver consists of same thing, a multiplier, and a low pass filter. So, this is SSBSC demodulator or receiver. So, the demodulator which consists of a low multiplier and low pass filter is called coherent detector, Okay. Next, here the input is our SSBSC signal. What is the input? Input is SSBSC signal. Noise analysis in SSBSC. The SSBSC receiver consists of SSBSC signal as the input, as well as we have a noise input also. So, the input to the receiver is always a modulated signal as well as noise. So, both signals enters into the multiplier and then enter into the low pass filter, and then we get output signal. Okay. So, the output consists of output signal as well as noise component in it. Output consists of output signal as well as noise component in it. Okay. So, here we will see the input signal power is represented as SI. Input noise power is represented as NI. Output signal power is represented as NR. Output noise power is represented as NR. So, this is called power. Okay. So, power. సిగ్నల్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఎస్ఐ ఆఫ్ టీ అని ఉంటే సిగ్నల్ అది. ఓకే, నేను ఓన్లీ ఎస్ఐ అని రాస్తే ఏంటది? పవర్ అని. ఓకే, ఓన్లీ ఎస్ఐ అని రాస్తే ఏమని? పవర్ అని. ఎస్ఐ అంటే పవర్, ఎస్ఐ ఆఫ్ టీ అంటే సిగ్నల్. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ టు derive noise figure. F equal to signal to noise ratio at output to the signal to noise ratio at input. We have to derive it. So to derive this, we have to know SI, and we have to know S0, and we have to know NI, and we have to know NR. So we have to know all these parameters to derive F, to know F noise figure. So how we find out noise figure in a SSBSC signal? So first of all, we have to derive input signal power. Input signal power కనుక్కోవాలి. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ కనుక్కోవాలి అంటే దానికంటే ముందు మనకి ఏం తెలియాలి? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ తెలియాలి. సో ఇఫ్ యు నో SI of t, we know SI signal power తెలుసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ SSBSC సిగ్నలే కదా. In SSBSC receiver, input signal is SSB signal, which is given as
m of t cos 2 pi fct plus m cap of t sin 2 pi fct. Okay, it is the input to the SSBSC signal receiver. Okay, now we have to know the power of the input signal. So the power of input signal power SI is equal to, here we know we derive the power formula by using the mean square value. So mean square value is nothing but power. Okay, so therefore the power of input signal is nothing but mean square value of input signal. ఈ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ యొక్క దీని యొక్క మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూనే పవర్ అని అంటారు. సో పవర్ ఆఫ్ input signal equal to mean square value of SI of t. So mean square value of this thing. Mean square value of this thing. So ఎలా రాసుకుంటారు mean square value? చెప్పాయి కదా, డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం, ఇక్కడ డిరైవ్ చేయం. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1/2 అని రాసుకోవాలి. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆల్వేస్ కోఎఫిషియంట్ 1/2 ఉంటుంది. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి 1/2. m of t cos 2 pi fct క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇందులో cos 2 pi fct క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఏమొస్తుంది? m of t ఉంటుంది కదా. ఈ m of t యొక్క మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈ విధంగా రాసుకుంటారు. సో m of t మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ m of t అంటే ఎలా రాసుకుంటారు చెప్పండి? m of t మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. సో ఇది మీన్ వాల్యూ, ఇది స్క్వేర్ వాల్యూ ఫర్ m of t. ఓకే, సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కాబట్టి 1/2 రాస్తాం. cos 2 pi fct ఉండదు. దీని యొక్క మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. సో 1/2 m square of t bar. సిమిలర్లీ దీని యొక్క మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్? సో వి క్యాన్సల్ sin 2 pi fct అండ్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కాబట్టి 1/2 అని రాసుకుంటారు. m cap of t మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఈ విధంగా రాసుకుంటారు. m square of t whole bar అని రాసుకుంటాం. సో నౌ వి గెట్ 1/2 m square of t bar, 1/2 m square of t bar, m cap square of bar of t kada. So now here m cap square of t is equal to m square of t. ఎందుకు అంటే ఇవి 90 degrees phase shifted versions. m cap అంటే ఏంటి? హిల్బర్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కదా, హిల్బర్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, SSBSC హిల్బర్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో m cap is nothing but 90 degrees phase shift of m of t. M cap is nothing but 90 degrees phase shift of m of t. So both are same. That's why. So m cap square of t is equal to m square of t. Therefore, this becomes like this. Okay, m square of t equal to t. So దీని బదులు ఏం రాసుకుంటావు? m of t అని రాసుకో, m square of t అని రాసుకో. ఏమవుతుంది అప్పుడు? 1/2 m square cap of t, సారీ 1/2 m square of t plus 1/2 m square of t. ఏమవుతుంది? m square of t. So this is input signal power. Now we have to, so input signal power వచ్చింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? input noise power. Input noise power same as the previous DSBSC signal. So in communication system, the input noise is considered as white Gaussian noise, which is given as white Gaussian noise equation is NC of t cos 2 pi fct minus NS of t cos 2 pi sin 2 pi fct. Now the power of this signal, power of this white Gaussian noise is represented as Ni. ఇది డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఇదన్నీ డెరివేషన్స్ లో కామన్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా రాసుకుంటాం. Ni is equal to n square of t bar equal to nc square of t bar equal to ns square of t bar. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్. అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? సో ఇది మన SSBSC అనుకుంటే, SSB రిసీవర్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ చూడండి అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ రావాలి అంటే మనకేం కావాలి చెప్పండి? అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్. To know output signal power, first of all we have to know output signal. Yes or no? Output signal, we have to know output signal. Yes or no? So output signal రావాలి అంటే మనకేం కావాలి? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ గా అనుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ని మనం మల్టిప్లైయర్ ద్వారా పాస్ చేసి, అలానే లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేసి, అలానే
అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వస్తుంది. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని మల్టీప్లయర్ ద్వారా పాస్ చేసి లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేసి పంపిస్తే మనకేమొస్తుంది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది. ఆ విధంగా అవుట్పుట్ సిగ్నల్ని కనుక్కుంటారు. ఈ అవుట్పుట్ సిగ్నల్కి పవర్ కనుక్కుంటే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఎలా కనుక్కుంటారు అంటే అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్. Output signal power is given as here. So output signal power is given as, so first of all we have to know input signal. Input signal ఏముంది SI of t is equal to m of t cos 2 pi f ct plus m cap of t sin 2 pi f ct. After multiplier దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత, సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని మనం ఎక్కడికి పంపిస్తాం మల్టిప్లయర్కే కదా, మల్టిప్లయర్. ఈ మల్టిప్లయర్ ఇన్పుట్ ఏముంటుంది అనదర్ ఇన్పుట్ cos 2 pi f ct ఉంటుంది. When the input signal is passed through the multiplier, it multiplied with the cos 2 pi f ct. So this signal is multiplied with cos 2 pi f ct. Okay, then we get m of t cos square 2 pi f ct plus m cap of t sin 2 pi f ct cos 2 pi f ct వస్తుంది. సో ఇది రెండు మల్టిప్లై చేయండి, m of t cos square 2 pi f ct, m cap of t sin 2 pi f ct cos 2 pi f ct. Now m of t into, now cos square 2 pi f ct we can write it as 1 plus cos 4 pi f ct. Cos 2 pi theta formula में cos square 2 pi theta 1 plus cos 2 theta by 2 కదా, 1 plus cos 4 theta by 2. So అలానే cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta, 1 plus cos 4 pi f ct by 2 into m cap of t by 2 into 2 చేయండి, by 2 into 2 చేస్తే ఏమొస్తుంది 2 sin a cos a. Okay, so now m of t into 1 by 2 m of t by 2 plus m of t cos 4 pi f ct by 2. Okay, next m cap of t by 2 sin 4 pi f ct, sin 4 pi f ct. 2 sin a cos b ఫార్ములా కదా ఇది, 2 sin a sin cos b, సారీ 2 sin a cos a, 2 sin a cos a ఫార్ములా sin 2a. ఆ విధంగా రాస్తారు. నౌ దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ మల్టిప్లయర్. Output of multiplier. This is output of multiplier. Now this output of multiplier is passed through low pass filter. So low pass filter allows only low frequency signal. Low frequency ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. సో ఇది low frequency కదా, మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇది మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంది కదా, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ FM. So it will pass through the low pass filter. Next, what is the frequency for this signal? చూడండి cos 4 pi f ct ఉంది కదా, cos 4 pi f ct అంటే cos 2 pi 2 fc రాసుకోవచ్చా, 2 pi 2 fc into t. 2 pi 2 fc అంటే 2 fc frequency అని. Okay, so it won't allowed by the low pass filter. And here what is the frequency of this signal? C, it is also highest frequency. It won't pass through the low pass filter. It allows only low frequency signal. Okay, now so low pass filter output is only this signal. It won't pass this signal, it won't pass. Okay, so low pass filter output is m of t by 2. Now this is the output signal. Idendi mana output signal. Now we have to know the power of this output signal. అంతే కదా, లో పాస్ ఫిల్టర్ నుంచి పాస్ చేసిన తర్వాత మనకేమొస్తుంది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ వస్తుంది. వి గెట్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్. దిస్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కి మనం ఏం కనుక్కోవాలి, పవర్ కనుక్కోవాలి. సో దేర్ ఫోర్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ m of t by 2, 1 by 4 m square of t bar whole m square of t bar. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ విధంగా వస్తుంది, దీని యొక్క మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ చెప్పండి. ఆల్రెడీ 1/2 ఉంది కదా, 1/2 మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1/2 కదా, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి సపరేట్ 1/2. m of t కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి, m square of t bar వస్తుంది. ఏమవుతుంది 1/4 m square of t bar. So this is the output signal power. Yes, not. Okay, next we have to calculate output noise power. Output noise power is same as
డిఎస్పిఎస్సి సిగ్నల్. సో అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఎలా వస్తుంది? ఫస్ట్ ఇన్పుట్ నాయిస్ సిగ్నల్ కనుక్కోవాలి. ఇన్పుట్ నాయిస్ సిగ్నల్ ఈస్ దిస్ థింగ్ NI of t is equal to NC of t cos 2 pi fct minus NS of t sin 2 pi fct. Now this signal is passed through multiplier. So multiplier లో పాస్ చేస్తే this signal is multiplied with cos 2 pi fct. మల్టిప్లై చేయండి NC of t cos 2 pi fct into cos 2 pi fct minus NS of t sin 2 pi fct into cos 2 pi fct. సో ఏమొస్తుంది? NC of t cos square 2 pi fct minus NS of t sin 2 pi fct cos 2 pi fct. Then NC of t into cos square 2 pi fct కి ఏమొస్తుంది? 1 plus cos 2 4 pi fct by 2 cos square theta 1 plus cos 2 theta by 2 NS of t by 2 into 2 చేయండి. ఏమొస్తుంది? 2 sin a cos a 2 sin a cos a. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? NC of t by 2 NC of t cos 4 pi fct by 2 NS of t by 2 into sin 4 pi fct sin 2 theta formula. So now output is passed through. This is output of multiplier. This output of multiplier is passed through low pass filter. Low pass filter allows only low frequency signal. So the total signal is passed through low pass filter. Low pass filter ద్వారా పాస్ చేస్తాము. అప్పుడు లో పాస్ ఫిల్టర్ అలౌస్ ఏం అలౌ చేస్తుంది? ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ని అలౌ చేస్తుంది. ఇందులో లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఏవేవి చెప్పండి? ఇట్ అలౌ ఓన్లీ NC of t by 2. It won't allow this thing because it is high frequency. It won't allow by this signal because it is having high frequency. So therefore output of low pass filter is nothing but NC of t by 2. ఇది ఎందుకు హై ఫ్రీక్వెన్సీ? cos 2 pi 2 fc రాసుకోవచ్చు కదా, 2 fc ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది కూడా 2 fc హై ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి it won't allowed by the low pass filter. It allows only this thing. So NC of t by 2. This is the output noise signal. Now this output noise signal is passed through, this is output noise signal. For this output noise signal we have to find out mean square value. So ఈ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కి మనం ఏం కనుక్కోవాలి? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ NC of t by 2. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ NC of t by 2 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఆల్రెడీ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి 1/2 అని రాస్తారు. ఆల్రెడీ 1/2 ఉంది కాబట్టి 1/2. NC of t కి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? NC of t మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ. సో ఆ విధంగా డైరెక్ట్ గా రాసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ 1/4 NC square of t, equation 4. So all the parameters we derived: input signal power, input noise power, output signal power, output noise power, already we derived. So all those parameters are substituted in the formula for noise figure. Noise figure formula ఏంటి? Signal to noise ratio of the input to the signal noise ratio of the output. Signal noise ratio of the input అంటే SI by NI, signal power by noise power. Signal to noise ratio of output అంటే signal power by noise power. సో అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఏమొస్తుంది? ఫిగర్ ఆఫ్ నాయిస్ ఫిగర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నాయిస్ ఫిగర్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఏమవుతుంది? 1/f. ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Therefore for SSBSC noise figure is always 1. This is very important bit for your competitive exam. ఏదైనా కోర్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమి గేట్ కానీ లేదంటే IOCL కానీ BPCL కానీ BSNL కానీ ఓకే టెలికమ్యూనికేషన్లో కానీ ఏదైనా కానీ కోర్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. ఓకే, సో సిగ్నల్ SSBSC ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. సో ఫస్ట్ ఈ విధంగా ప్రాబ్లం డెరివేషన్ ఇస్తే ఏం కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ రిసీవర్ డ్రా చేయాలి, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కనుక్కోవాలి, దాని యొక్క పవర్. తర్వాత ఇన్పుట్ నాయిస్ సిగ్నల్ కనుక్కోవాలి, దాని యొక్క పవర్ కనుక్కోవాలి. అవుట్పుట్ సిగ్నల్ కనుక్కోవాలి, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ కనుక్కోవాలి. అవుట్పుట్ నాయిస్ సిగ్నల్ కనుక్కోవాలి, అవుట్పుట్ నాయిస్ పవర్ కనుక్కోవాలి. అలా 4 పారామీటర్స్ కనుక్కొని మనము ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ డిరైవ్ చేయాలి. సో వాటి మీద ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సో ద సిగ్నల్ పవర్ అండ్ నాయిస్ పవర్ మెజర్డ్
at input of an amplifier as 150 microwatts. Okay, and 1.5 microwatts. ఏమని ఇస్తున్నారు మనకు? సిగ్నల్ పవర్ అండ్ నాయిస్ పవర్. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ ఇది అంటే ఎస్ఐ, నాయిస్ పవర్ ఇన్పుట్ అంటే ఎన్ఐ ఇది. If the signal power of output is output signal power ఇది S0 and noise power ఇది N0, output noise power N0. Calculate noise factor and noise figure. Noise factor కనుక్కోండి, noise figure కనుక్కోండి అన్నాడు. సో noise factor ఎలా ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? ఇన్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ బై ఇన్పుట్ నాయిస్ పవర్ అంటే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ ఇన్పుట్ టు ది సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ అవుట్పుట్ కదా ఫార్ములా. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ అవుట్పుట్ అంటే ఎస్ఐ బై ఎన్ఐ. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అవుట్పుట్ అంటే పైకి పోతుంది కదా, ఏమవుతుంది అప్పుడు? N0 బై S0 అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు నాయిస్ ఫిగర్ అనేది వస్తుంది, నాయిస్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. నాయిస్ ఫ్యాక్టర్కి మనము 20 లాగ్ చేస్తే నాయిస్ ఫిగర్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇవి అడగడు, కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అడగడు, ఓన్లీ డెరివేషన్సే అడుగుతాడు. ఓకే, మీ అండర్స్టాండింగ్ కొరకు ప్రాబ్లం చెప్పాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ AM సిగ్నల్. ఓకే, సో నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ AM సిగ్నల్. హియర్ AM సిగ్నల్ రిసీవర్ మనకు 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. చెప్పండి ఏవేవి AM సిగ్నల్ రిసీవర్స్? స్క్వేర్ లా డిమాడ్యులేటర్, రిసీవర్ అన్నా, డిమాడ్యులేటర్ అన్నా, ఎక్స్ట్రాక్టర్ అన్నా అన్నీ ఒకటే. ఓకే, సో డిటెక్టర్ అన్నా కూడా ఒకటే. ఓకే, సో AM డిమాడ్యులేటర్స్ 3 టైప్స్. స్క్వేర్ లా డిమాడ్యులేటర్, ఇంకోటి ఏంటి సింక్రోనస్ డిమాడ్యులేటర్, ఇంకొకటి ఏంటి ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. Yes or no? These 3 are the amplitude modulated signal detectors. Okay, so in these 3 detectors, which one we have to prefer here? ఈ మూడిట్లో ఏది ప్రిఫర్ చేయాలి అంటే envelope detector we have to prefer, because it is envelope detector is used to demodulate the AM signal in all over the world. సో AM సిగ్నల్ తీసుకున్నాం కూడా, AM రిసీవర్ తీసుకున్నాం. AM రిసీవర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? మన రేడియోనే, మనకు పాతకాలం రేడియోలు ఉండేటి, సో పెద్దగా ఉండి అందులో AM సిగ్నల్స్ వస్తాయి తెలుసా? AM సిగ్నల్స్ FM అన్నా, AM అన్నా ఇవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేసేవాళ్ళు? సిగ్నల్ని ఏది మన వాయిస్ సిగ్నల్ని పంపించడానికి, మన వాయిస్ ఏమంటారు ఆడియో సిగ్నల్ని పంపించడానికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఆడియో సిగ్నల్ని పంపించే యూజ్ చేసే టెక్నాలజీస్ ఇవి అప్పట్లో. ఇప్పుడంతా డిజిటలైజ్ వచ్చింది కాబట్టి అప్పట్లో. సార్ AM అంటే ఏంటి మనం చూడలేదు కదా అంటే, AM రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్ అంటే ఏంటి అంటే మన FM రేడియోస్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ FM, అవి ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్. AM అంటే ఏంటి అంటే అవి ఇంకొద్దిగా పెద్ద రేడియోస్, అందులో AM సిగ్నల్స్ వస్తాయి. AM సిగ్నల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకు? ఇవి ఉంటాయి చూడండి, న్యూయార్క్, వేరే దేశాల నుంచి వస్తాయి చూడండి, లండన్ రేడియో అండ్ ఇవన్నీ AM స్టేషన్స్, చాలా దూరం నుంచి వస్తాయి AM. ఓకే, FM అంటే మన లోకల్, FM స్టేషన్స్ అంటే లోకల్ స్టేషన్స్. FM కర్నూలు స్టేషన్, కర్నూలు FM అంటారు. అట్లానే రేడియో మిర్చి FM అంటారు. అలానే 98.3 FM అంటారు కదా. ఇవన్నీ FM అంటే లోకల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్స్ అన్ని లోకల్లోనే యూజ్ చేస్తారు, అంటే ఒక ఊరికి సంబంధించినది. AM అంటే ఏంటి? త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ స్టేషన్స్ అన్ని AM స్టేషన్సే. ఇప్పుడు రేడియో ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇవన్నీ పోయినాయి అన్నమాట. ఇంతకుముందు వచ్చేటివి ఇప్పుడు అన్ని ఓన్లీ FMఏ నిలబడింది ఇప్పుడు. ఓకే, సో అట్లా. సో ఇంతకుముందు ఉన్న రేడియోస్లో AM ట్యూనింగ్ సపరేట్ ఉంటుంది, FM ట్యూనింగ్ సపరేట్ ఉండేది. ఓకే, AM ట్యూనింగ్ సపరేటే, FM ట్యూనింగ్ సపరేటే, పెద్దగా ఉండేది రేడియో అప్పట్లో. ఓకే, సో అలా ఇప్పుడు AM ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు, సో అందువల్ల AM రావట్లేదు అనమాట స్టేషన్స్. నెక్స్ట్
సో సేమ్ నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ ఏఎం ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ వి యూస్. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ సార్. ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు లేనివి ఎందుకు చదువుతున్నారంటే బేసిక్స్ ఇవన్నీ. ఇవి బేసిక్స్ లేనిదే వేరేటి చదవలేరు కాబట్టి మీకు సిలబస్లో ఇస్తున్నాడు. ఇవన్నీ ఎక్కడ యూజ్ చేయరు మీరు. ఏఎం సిగ్నల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయరు, ఎఫ్ఎం కూడా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు. మీరు ఏమంటారు, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీకి పోయినారు, కంపెనీకి పోయినారు, ఓకే. సో కంపెనీకి పోతే అక్కడ ఏఎం జనరేట్ చేయని ఎవరు అడగరు. ఏమి ఒక చిప్ ఉంటుంది అంతే, ఒక చిప్ ఉంటుంది, ఒక చిన్న చిప్పు. ఆ చిప్పు పెడితే ఇన్పుట్ ఇస్తావు, అవుట్పుట్ వస్తుంది అంతే. అట్లాంటివి వచ్చినాయి కానీ నువ్వు సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేయి, రెసిస్టర్ పెట్టు, కెపాసిటర్ పెట్టు అని ఎవ్వరు అడగరు. ఏమి ఎందుకు చదవాలి అంటే బేసిక్స్ ఇవన్నీ. ఏబిసిడీలు రాకపోతే అప్పర్ స్టడీస్ చదవలేవు కదా, అందువల్ల ఇప్పుడు యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట ఏబిసిడీ లాగా ఇవి అట్లా. ఓకే, అందువల్ల బేసిక్స్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు ఈ బేసిక్స్ అనాలిసిస్ చేస్తేనే మీరు ఫర్దర్ ఏదన్నా కూడా అనాలిసిస్ చేయడానికి వస్తుంది. ఓకే, సో యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏముంటుంది చెప్పండి, ఏఎం సిగ్నల్ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఏఎం సిగ్నల్. ఏఎం సిగ్నల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏసీ ఇంటూ 1 + KM ఆఫ్ టీ కాస్ 2π FCT. ఓకే, నెక్స్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్. దీని యొక్క పవర్ ఏమవుతుంది చెప్పండి, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ థింగ్, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ SI ఆఫ్ టీ. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏసీ ఇంటూ 1 + KM ఆఫ్ టీ కాస్ 2π FCT. మనం ఏం కనుక్కుంటాం, సిగ్నల్ పవర్ కనుక్కుంటున్నాం. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ కనుక్కుంటున్నాం, దాని యొక్క పవర్ కనుక్కుంటున్నాం, అంటే SI కనుక్కుంటున్నాం. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ SI ఆఫ్ టీ, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏసీ ఇంటూ 1 + KM ఆఫ్ టీ కాస్ 2π FCT. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం అంటే 1/2 అని రాసుకుంటాం. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూకి 1/2. ఏసీకి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఏసీ స్క్వేర్ అవుతుంది. స్క్వేర్ ఉంది కదా, మీన్ స్క్వేర్ అంటున్నాం కాబట్టి స్క్వేర్ వాల్యూ ఉంటుంది యాంప్లిట్యూడ్. నెక్స్ట్ 1 + 1కి ఎలా అని ఉంటుంది, 1 స్క్వేర్ చేసిన 1 కాబట్టి 1 + KAకి స్క్వేర్ వాల్యూ KA స్క్వేర్. M ఆఫ్ టీకి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ M స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ హోల్ బార్. కాస్ 2π FCT క్యాన్సల్ చేయాలి. ఈ విధంగా డైరెక్ట్గా రాసుకోవాలి. ఒకసారి ఇవి మీరు డెరివేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా రాసుకుంటే చాలా. సో మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కాబట్టి 1/2 అని రాసుకుంటావు. ఏసీకి ఏసీ స్క్వేర్, 1 + KA, 1కి 1 స్క్వేర్ అంటే 1 వస్తుంది. KAకి KA స్క్వేర్ వస్తుంది. M ఆఫ్ టీకి మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ M స్క్వేర్ ఆఫ్ టీ బార్. ఇది ఈక్వేషన్ 1. నౌ input noise power. Input noise power control. It is same in the communication. Input noise is considered a white Gaussian noise whose equation is given as NC of t cos 2π FCT minus NS of t cos 2 sin 2π FCT. The power is given as N equal to N square of t, NC square of t, NS square of t. ఈ విధంగా పవర్ అని రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ పవర్ కనుక్కోవాలి. సో how we derive the output signal power? Okay, సో we know the input signal. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఏంటి, ఇదే కదా. ఈ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని మనం ఎక్కడికి పాస్ చేస్తాం చెప్పండి, ఎన్వలప్ డిటెక్టర్కి పాస్ చేస్తామా, ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. The input signal is passed through envelope detector. Envelope detector, what it does, it will extract the amplitude of the input signal. Always envelope detector, it will extract the input amplitude. ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి, ఇది యాంప్లిట్యూడ్. ఈ విధంగా సిగ్నల్ ఉంటే ఈ యాంప్లిట్యూడ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఈ యాంప్లిట్యూడ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అట్లానే కదా మనం చదువుకోండి. సో ఇది మన ఏఎం సిగ్నల్ని ఎన్వలప్ డిటెక్టర్కి ఇస్తే ఏం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది, ఇది ఈ విధంగా వచ్చింది అవుట్పుట్. ఈ విధంగా ఓన్లీ యాంప్లిట్యూడ్ని మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఇవి యాంప్లిట్యూడ్స్, వీటిని మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అదే ఎన్వలప్ డిటెక్టర్. సో ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద యాంప్లిట్యూడ్. ఎన్వలప్ అని అంటే ఏంటి, ఎన్వలప్ అంటే ఏంటి, యాంప్లిట్యూడ్. ఎన్వలప్ మీన్స్ యాంప్లిట్యూడ్. సో యాంప్లిట్యూడ్ డిటెక్టర్, envelope detector is nothing but amplitude detector. So it will extract the amplitude. Amplitude is nothing but voltage ని extract చేస్తుంది. సో AC into 1 + KM of t, ఇది ఇన్పుట్ సిగ్నల్. దీన్ని మనము ఎన్వలప్ డిటెక్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే దీని యొక్క వోల్టేజ్ బయటికి వస్తుంది. వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి, యాంప్లిట్యూడ్. యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి, ఇదే కదా యాంప్లిట్యూడ్. cos 2π FCT సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత, cos 2π FCT సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత, ఇదే కదా. ఈ యాంప్లిట్యూడ్ బయటికి వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది,
So whenever it passed through the envelope detector, so output is this thing, AC into 1 plus Ka m of t. It will extract the amplitude. Okay, it will extract the amplitude. So AC cos 2 pi f ct కి amplitude ఎంత చెప్పండి? AC cos 2 pi f ct కి amplitude ఎంత? AC, అంతే కదా, amplitude is AC. అలానే AC into 1 plus Ka m of t కి amplitude ఎంత చెప్పండి? AC into 1 plus Ka m of t, అదే కదా amplitude. So it will extract the amplitude. ఈ విధంగా వస్తుంది. This is output signal. So now we have to derive output signal power. This output signal again pass through low pass filter ద్వారా పాస్ చేస్తాం. లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్ మెసేజ్ సిగ్నల్ వస్తుంది కాబట్టి లో పాస్ ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తే S0 of t ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇట్ వల్ల ఓన్లీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. AC is constant, it won't pass through the low pass filter. AC Ka m of t, దీని యాంప్లిట్యూడ్ ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? m of t ఫ్రీక్వెన్సీ FM, m of t ఫ్రీక్వెన్సీ FM. So it allows by the low pass filter, it won't allow by the amplitude. DC కాంపోనెంట్ కాబట్టి లో పాస్ ఫిల్టర్ అలౌ చేయదు, ఇట్ అలౌస్ ఓన్లీ దిస్ థింగ్. సో అవుట్పుట్ ఆఫ్ లో పాస్ ఫిల్టర్ దిస్ థింగ్, దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్. ఈ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ ని మనము మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కనుక్కుంటే మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ S0 of t, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ AC Ka m of t ఏమొస్తుంది చెప్పండి? AC స్క్వేర్ మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కాబట్టి 1/2 అని రాసుకుంటాం, ఇది 1/2 అని రాసుకుంటాం. AC కి AC స్క్వేర్, Ka కి Ka స్క్వేర్, m of t కి m బార్ స్క్వేర్ ఆఫ్ t వస్తుంది. Similarly, output noise power here in AM system, input noise power is equal to output noise. రెండు సేమ్ ఉంటాయి అన్నమాట యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ లో. అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ AM signal to noise ratio at output to the signal noise ratio at input. S0 by N0, Si by Ni, S0 by Si, Ni by N0. So AC square by 2 ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. You have to substitute all these parameters here. We get Ka square m square of t by 1 plus Ka m square of t. Here m of t is nothing but our message signal. ఇప్పుడు మనం మెసేజ్ సిగ్నల్ ని ఏమనుకోవాలి అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్ is always am cos 2 pi fct. am cos 2 pi fct. Substitute this here. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మన m of t, ఇది m of t ఉంది కదా, ఈ m of t ప్లేస్ లో am cos 2 pi fct సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, 2 pi fmt సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో m bar square of t is equal to ఏమవుతుంది? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ am cos 2 pi fmt, అంతే కదా. మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఆఫ్ am cos 2 pi fmt ఏమొస్తుంది? మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే 1/2, am కి am స్క్వేర్ వస్తుంది, cos 2 pi fmt లేదు. ఓకే, మీన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కాబట్టి 1/2, am కి am స్క్వేర్. So this is m bar square of t. So substitute this in this equation. Substitute చేయండి, ఏమొస్తుంది? మీ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ మీ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ సింగిల్ టోన్ AM ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. ఇదొక ఫార్ములా అన్నమాట. సో ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే సింగిల్ టోన్ FM, సింగిల్ టోన్ AM ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఫార్ములా అంటారు. సింగిల్ టోన్ AM ఫార్ములా, ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఫార్ములా, మీ స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ మీ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఈ బిట్ కి ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్. సో వాడు ఏమిస్తాడు? mu ఈక్వల్ టు 1 అయితే మీరు ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ కనుక్కోండి అని అంటాడు. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా వేయాలి, ఇది వేయాలి. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది. ఓకే, mu ఈక్వల్ టు 0.5 అయితే ఫైండ్ ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ అంటాడు, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా మనం నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ DSBSc, నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ SSBSc, నాయిస్ అనాలిసిస్ AM అని కనుక్కున్నారు. తర్వాత నాయిస్ అనాలిసిస్ FM అనేది మీకు 3-4 పేజెస్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని నేను డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ వేసాను. మీరు ఇది కూడా రాయండి. ఒకవేళ కాలేజీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నేను దీని బ్రీఫ్ డిస్కషన్ చెప్తాను నేను FM గురించి. ప్రస్తుతానికి ఇది నేర్చుకోండి మీరు. నాయిస్ అనాలిసిస్ FM ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ రాసుకోండి. కాలేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత బ్రీఫ్గా చెప్తాను నేను. ఓకే, డెరివేషన్ పెద్ద ఉంటుంది, 3-4 పేజెస్ డెరివేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని సింప్లిఫై చేసి చెప్తాను నేను. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి మీరు ఇది చూసుకోండి. సో ఇన్ FM సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ ఇన్పుట్ ఏముంటుందంటే డైరెక్ట్గా రాసుకున్నాను నేను. ఓకే, సో A స్క్వేర్ బై 4 ఈటా BT ఆర్ AC స్క్వేర్ బై 2 ఒమేగా NR. FM నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను, కాలేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత నేను చెప్తాను దీని గురించి. ఓకే, ఎందుకంటే 3-4 పేజెస్ ఉంది,
అది కంప్రెస్ చేసి చెప్తాను నేను. ఓకే, సింపుల్ వే నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అది చేసి చెప్తాను. ఓకే, ప్రస్తుతానికి మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో అట్ ఇన్పుట్ అంటే a²/4 ఈటా బీటీ ac²/2 ఒమేగా ఎన్ఆర్. అవుట్పుట్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో, అవుట్పుట్ సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో ఎలా వస్తుందంటే 3kf² m²/t/fm³ ఇంటూ బీటీ లేదా ఇది వస్తుంది. సో ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్ ఫార్ములా ఏమి అంటే సిగ్నల్ నాయిస్ రేషియో అట్ ఇన్పుట్ టు ది అట్ అవుట్పుట్, ఇన్పుట్ టు ది అవుట్పుట్ అంటే ఇది బై ఇదన్నా చేయండి లేదా ఇది బై ఇదన్నా చేయండి. సో మనకేమొస్తుంది అంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇది ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. ఈ విధంగా ఫార్ములా వస్తుంది ఫిగర్ ఆఫ్ మెరిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ నాయిస్ అనాలిసిస్ ఇన్ విఎస్బిఎస్సి సేమ్ యాజ్ ఎస్ఎస్బిఎస్సి. మీకు ఒకవేళ ఈ విఎస్బిఎస్సి నాయిస్ అనాలిసిస్ రాయండి అంటే క్వశ్చన్ అనేది వస్తే ఎస్ఎస్బిఎస్సిదే రాయండి. ఏం డిఫరెన్స్ అంటే ఎం క్యాప్ ఆఫ్ టీ బదులు ఎంహెచ్ ఆఫ్ టీ అని రాసుకోండి, అంతే, సింపుల్. విఎస్బిఎస్సి ఎస్ఎస్బిఎస్సి బోత్ ఆర్ సేమ్, అందువల్ల ఎం క్యాప్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో ఎంహెచ్ ఆఫ్ టీ అని రాసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద యువర్ థర్డ్ యూనిట్, కంప్లీట్ థర్డ్ యూనిట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ వెల్. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అన్మ్యూట్ చేసుకొని. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకొని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ చదవండి. ఓకే, యూనిట్ 3లో మనము చాలా డెరివేషన్స్, చాలా డెఫినేషన్స్ కూడా చదువుకున్నాం మనం. ఓకే, సో అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొన్ని డైరెక్ట్ రాసుకున్నాము, అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డైరెక్ట్ ఎందుకు రాసుకున్నాము అంటే అక్కడ అవసరం లేదు కాబట్టి, మీరు అది రాసినా కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదు అంటే క్లోజ్ చేస్తాను. నేను యూట్యూబ్లో కూడా పెడతాను, వినండి. ఓకే, అండ్ చదవండి. మీకు కాలేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత టైం ఉండదు. ఓకే, కాలేజ్ టైం ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్స్ డైరెక్ట్ నోటిఫికేషన్ పన్నా పడుతుంది ఏమి, అందువల్ల చదవండి, టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్ నౌ.